Hi viewers, this is M. Santosh Kumari, Assistant Professor in Botany, working in Government Degree College with an experience of 22 years of teaching botany and environment studies. I welcome you for this knowledge gaining process in environment and ecology. I welcome you to this platform for the preparation of UPSC Civil Services examination. Before going to the subject, let us have a overview of the syllabus. In the preliminary examination for General Studies Paper 1, you will be having Ecology and Ecosystem, in which you have to refer the definition, structure, functioning of ecosystems, types of ecosystems, energy flow, and biogeochemical cycles. And in the second unit, you have to prepare for biodiversity. And in the third one, environmental pollution. In the fourth unit, you have to refer about the climate change and the global environmental issues. And in the fifth unit, you have to refer about the natural resources. In the sixth, environmental organization and legislations. And in the last seventh unit, you have to prepare for the agriculture and environment related issues. Regarding the mains examination for the General Studies Paper 3, you have to prepare for conservation, environmental pollution and degradation. And the main one is about the climate change, which is a burning issue nowadays. And then you have to prepare for the disaster management related material also. And the important points to remember regarding this environment and ecology paper is you have to focus on current environmental issues, reports, and developments, as UPSC often asks you questions related to these recent events and the issues that are related to environment. And you have to read some standard textbooks like NCERT and reference materials such as Shankar IAS Environment Book. And also, you have to regularly follow relevant news sources and government reports like the Economic Survey, State of Forest Report, etc. So, these points you have to remember while preparing for the UPSC Civil Services examinations. So, I wish you all the best and let us go to the subject. The main points are the main topics that you have to prepare should be related to environmental ecology, biodiversity, and climate change. These points have to be remembered very well, and you have to prepare in these three focus areas, which will give you maximum score. With this brief introduction of the overview of the syllabus, I would like to start our preparation with the first unit of ecology and environment. That is, the first unit is about the ecology and the ecosystem. In this unit, you have to give importance to the definition and concept of ecosystem, types of ecosystem, components of ecosystem, functions of ecosystem. Ecosystem concept and components. Let us have a look about this concept and components of ecosystem. In nature, there is always interaction between the organisms and its surroundings. So, before going to the ecosystem, let us define what is ecology. Ecology is the branch of science which deals with the study of organisms in relation to the environment. So, it is the branch of science which deals about the studying the organisms in relation to their environment. So organisms live in a particular area
and we study about the organisms in relation to that area where the organism lives. So it deals about the relationship between the organism and its environment. So after knowing about the ecology, let us know about the ecosystem. So what is an ecosystem? Ecosystem is the functional unit of nature. So it consists of the living organisms and the physical environment where these living organisms live. So the organisms which are found in a particular place, they will be having some relationship with that environment where they live. So there will be exchange of materials and energy between the organisms and the environment where they live. The term ecosystem was first introduced by A.G. Tansley. So Tansley introduced this term ecosystem. It is a very important point to be remembered. So who coined the term ecosystem? A.G. Tansley. He defined the ecosystem as the system resulting from all the living and non-living factors of the environment. So environment has both living and non-living factors. So ecosystem is the result of these both living and non-living factors in an environment. So ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి జీవ నిర్జీవ కారకాలు లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రెండిటి మధ్య జరిగేటువంటి పరస్పర చర్యలు. సో ద రియాక్షన్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఈకోసిస్టమ్. సో ఈకోసిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఆవరణ వ్యవస్థ అంటే ఒక జీవ నిర్జీవ వ్యవస్థల మధ్య జరిగేటువంటి పరస్పర చర్యలనే మనము ఒక ఆవరణ వ్యవస్థగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ecosystem is the result of both the living and non-living factors of the environment. సో ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ని డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. లెట్ us see some of the important definitions. Odum is known as the modern ecologist, and he defined the ecosystem as any unit that includes all of the organisms in a given area interacting with the physical environment. So it includes the organisms in a given area interacting with the physical environment where they live. That means there is flow of energy that leads to exchange of materials between the living and non-living parts of the system. So in an area, there will be both living and non-living factors. So there will be exchange of materials between these living and non-living parts. So this is the ecosystem. So ecosystem is a unit which includes both the living and non-living factors of an area in where there is exchange of materials between these two. Next, Mahadevan defined the ecosystem as the sum total of living organisms, the environment, and the process of interactions between and within all parts of the system. So it is the sum total of the living organisms and the environment and the interactions between these two. So overall, altogether, these all definitions state that ecosystem is the functional unit of the nature. So from all these definitions, we can conclude that ecosystem is the functional unit of nature where living organisms interact themselves and with the surrounding physical environment. So ecosystem is the functional unit of the nature, and these living organisms in this environment, they interact among themselves and also with the surroundings. So now let us define what is habitat and what is environment. So we have seen that habitat is the
place where the organisms live. And environment is the natural component in which both the biotic and abiotic factors interact among themselves. It is the place where these biotic and abiotic factors interact among themselves. And habitat is a physical environment in which an organism lives. That is the address of an organism. That is the place or the area where the organism lives is considered as a habitat. And the interactions between those organisms and the surrounding environment is the one which we call it as the ecosystem. Okay, is it clear? Habitat is the physical environment where the organism lives. And environment is the natural component where both the biotic and abiotic factors interact among themselves. Okay, next is about the types of ecosystems. Generally, there are two types of ecosystems. One is natural ecosystem and the other one is the artificial ecosystem. So natural ecosystems are naturally formed and artificial ecosystems are man-made. So the natural ecosystems are again of two types. They are terrestrial ecosystems and aquatic ecosystems. Aquatic ecosystem is again of two types. It is freshwater ecosystem and the another one is the marine ecosystem. Freshwater ecosystem can be classified into two types. One is lentic and the other one is lotic. Lentic is the stagnant water ecosystem, whereas the lotic ecosystem is the freshwater ecosystem, which includes the floating water. Okay, so natural ecosystem and artificial ecosystem, these are the two types of ecosystems. And again, we can classify the natural ecosystem into terrestrial and aquatic. Aquatic ecosystem is again divided into two types, that is freshwater and marine water. Freshwater, depending upon whether it is stagnant or floating, we can classify it into two types. Lentic is the stagnant water ecosystem, whereas the lotic is the floating water ecosystem. Regarding the artificial ecosystem, which is a man-made ecosystem, it includes two types. One is croplands and the other one is orchards. So we have seen the different types of ecosystems, and the main types of ecosystems that you have to remember is one is terrestrial ecosystem and the other one is the aquatic ecosystem. Okay, the next topic is components of ecosystem. What are the different types of components that are present in an ecosystem? Let us explore. There are two main components in the ecosystem. One is a biotic component and the other one is the biotic component. Abiotic components means the non-living component. Biotic component means the living component. నిర్జీవ జీవకారకాలు ఈ రెండు కూడా ఇకోసిస్టంలో ఉండేటువంటి రెండు అనుఘటకాలు. First, let us see about the abiotic components. Abiotic components are the non-living factors of an ecosystem. So the amount of abiotic materials present in an ecosystem at any given time is called the standing state. So this term standing state is very important. Standing state ante entante it is the amount of abiotic material, నిర్జీవ నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ecosystem లో ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ లో ఉంటాయో ఆ certain period లో that amount of time, at a given amount of time, the total amount of abiotic material that is present in an ecosystem constitute the standing state. సో స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఉండేటువంటి నిర్జీవ కారకాలు, ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో నిర్ణీత కాలంలో ఉండేటువంటి నిర్జీవ కారకాలన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటాం అన్నమాట. సో స్టాండింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎన్ ecosystem is the total amount of abiotic materials present in an ecosystem at any given time. సో అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో ఏముంటాయి?
అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో మళ్ళా 3 సబ్ కాంపోనెంట్స్ గా మనం దీన్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో అబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఒకటి ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే అన్ని ఇనార్గానిక్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎర్త్ మీద అవన్నీ కూడా అబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఎలిమెంట్స్ లైక్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఇవన్నీ కూడా ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ద బాడీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. సో వీటిని మనం ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం అన్నమాట. Next is the climatic factors. Climatic factors like light, temperature, water, soil ఇవన్నీ కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. మనం పంచభూతాలు అంటూ ఉంటాం కదా, లైట్, టెంపరేచర్, వాటర్, సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా అబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో అబయాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మీన్స్ ద నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇకోసిస్టమ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్, organic substances and climatic factors. So these all are the non-living components which we call the abiotic factors. Next, let us discuss about the biotic components. So ecosystem lo abiotic untayi, biotic untayi. Abiotic ento chusamu. Next, let us see about the biotic components. Biotic components includes all living organisms of an ecosystem. సో ఒక ఇకోసిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా ఇవి బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ని మళ్ళా 3 టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అవి ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ అండ్ డికంపోజర్స్. సో ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ అండ్ డికంపోజర్స్, దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్. ఎలా అయితే మనకి అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో స్టాండింగ్ స్టేట్ ఉందో, ఇక్కడ మనం స్టాండింగ్ క్రాప్ అనేటువంటి ఒక టర్మ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ స్టాండింగ్ క్రాప్? ద అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ కాన్స్టిట్యూట్ ద స్టాండింగ్ క్రాప్. ఎలా అయితే మన ఒక గివెన్ టైంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ ని స్టాండింగ్ స్టేట్ అన్నామో, అదే విధంగా ఒక గివెన్ టైంలో ఉన్నటువంటి ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ ని మనం స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాం అనమాట. సో ఒక ఇకోసిస్టమ్ లో ఉండేటువంటి టోటల్ నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ నేమో స్టాండింగ్ స్టేట్ అంటున్నాము, టోటల్ లివింగ్ మ్యాటర్ నేమో స్టాండింగ్ క్రాప్ అంటాము. సో దీస్ 2 terms are very important. Next, if standing crop is expressed as weight, సో ఒక ఇకోసిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం లివింగ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం వెయిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ కనుక చెప్తే దాన్ని బయోమాస్ అంటాం అన్నమాట. సో బయోమాస్ ఈస్ ద టర్మ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద బయోమాస్. Next, let us see what are the different types of biotic components. Biotic components indaka cheptunnam, there are 3 types: producers, consumers and decomposers. So producers ante evaithe ecosystem lo ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో అవి ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నమాట. దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం కన్స్యూమర్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద, కన్స్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాటిలో అవి డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ గా మారినప్పుడు వాటి నుండి ఎనర్జీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటువంటి వాటిని డికంపోజర్స్ అంటారన్నమాట. సో ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ అండ్ డికంపోజర్స్ ఆర్ ద 3 types of biotic components that are present in an ecosystem. These consumers are again of different types. They are primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and quaternary consumers are the 4 different types of consumers. సో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే ఏవైతే ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటాయో వాటిని ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటాం. ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటిని సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అంటారు. ఈ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ నే ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అంటారు. సో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటే
డైరెక్ట్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా వాటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ని అవే ప్రొడ్యూస్ చేసుకునే వాటిని ప్రొడ్యూసర్స్ అంటారు అనమాట. అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సో ఈ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి ప్రొడ్యూసర్స్ అవుతాయి. ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ని మనం హెర్బివోర్స్ అంటాం. వీటిని శాకాహారులు అంటారనమాట. సో ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ లేదా హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ని ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అంటారనమాట. ఇవి ప్రాథమిక వినియోగదారులైన హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి ద్వితీయ వినియోగదారులనే మనం మాంసాహార జంతువులుగా పరిగణిస్తాం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్. సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్. ఈ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ ని మనం టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటాం. సో టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ మీద, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ని మనము సెకండరీ కార్నివోర్స్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ పై మూడిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటిని క్వాటర్నరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటాము. వీటిని టాప్ కార్నివోర్స్ అని కూడా పిలుస్తారన్నమాట. ఇవి మాంసాహారుల్లో అత్యంత అధిక స్థాయిలో ఉంటాయన్నమాట. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అనుకున్నాం. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ autotrophs. They can prepare their own food materials. They convert the solar energy into chemical energy, and this chemical energy is stored in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. It is the currency of energy. So energy is stored in the living organisms in the form of ATP, and this is prepared by the producers through a process called photosynthesis. సో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటే స్వయం పోషితాలు. ఇవి వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకోగలవు అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as కన్వర్టర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ బికాస్ దే ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద రేడియంట్ ఎనర్జీ ఆర్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. సో సోలార్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీ ఏటీపీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని కన్వర్టర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ బిగిన్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఏ ఫుడ్ చైన్ అయినా కూడా, ఫుడ్ చైన్ అంటే ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ కి న్యూట్రియంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆ ఫుడ్ చైన్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఉండేది ప్రొడ్యూసర్సే. సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన, న్యూట్రియంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ అయ్యేది ప్రొడ్యూసర్స్ తోటే. సో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్, అలాగే అక్వాటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో నీటిలో ఉండేటువంటి ఫైటో ప్లాంక్టన్స్, ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా, కీమోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా, ఇవన్నీ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్. సో ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉండేటువంటి సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కన్జ్యూమర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో కన్జ్యూమర్స్ ని హెటరోట్రాఫ్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఏవైతే వాటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకోగలవో వాటిని ఆటోట్రాఫ్స్ అన్నాము. వాటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకోలేనిటువంటి వాటిని హెటరోట్రాఫ్స్ అంటున్నాం. ఇవి వేరే వాటిపైన ఫుడ్ మెటీరియల్ కోసం ఆధారపడి జీవిస్తాయి. సో హెటరోట్రాఫ్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ animals. So plants have chlorophyll, so they synthesize their own food material. But animals don't have chlorophyll, so they cannot prepare their food materials, and they depend upon the producers for the food material. Hence they are known as heterotrophs or consumers. So consumers are of two types. They are herbivores and carnivores. హెర్బివోర్స్ అంటే శాకాహార జీవులు అన్నమాట. సో శాకాహార జీవులు అంటే ఇవి ప్లాంట్స్ ని, ప్రొడ్యూసర్స్ ని వాటి ఫుడ్ మెటీరియల్ గా తీసుకునేటువంటి అన్నమాట. సో దే డైరెక్ట్లీ డిపెండ్ అపాన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో దే ఈట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్లాంట్స్ ని
తినేటువంటివి అనమాట. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ కీ ఇండస్ట్రియల్ యానిమల్స్. సో యానిమల్స్ లో ఫస్ట్ లెవెల్స్, కన్జ్యూమర్స్ లో ఫస్ట్ లెవెల్స్ ఈ హెర్బివోర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. దే ఆక్యుపై ద సెకండ్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఫుడ్ చైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూసర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటిని మనం హెర్బివోర్స్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏముంటాయి? ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ పొజిషన్స్ లో ఏముంటాయి? ఈ హెర్బివోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫుడ్ చైన్ అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత సెకండ్ పొజిషన్ లో ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. దీనికి హెర్బివోర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ డీర్, క్యాటిల్, గోట్. అలాగే అక్వాటిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అయితే జూ ప్లాంక్టన్స్. టెరెస్ట్రియల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, టెరెస్ట్రియల్ ఇకోసిస్టమ్ లో అయితే, అంటే భూమి మీద అయితే డీర్, క్యాటిల్, గోట్ లాంటివి ఉంటాయి. నీటిలో అయితే ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ మీద జూ ప్లాంక్టన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి అన్నమాట. సో హెర్బివోర్స్ అనేటువంటివి ఫుడ్ చైన్ లో సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే హెర్బివోర్స్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటిని మనం కార్నివోర్స్ అంటున్నాం అన్నమాట. సో కార్నివోర్స్ వచ్చేసరికి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనం ప్రైమరీ కార్నివోర్స్, సెకండరీ కార్నివోర్స్ అండ్ టెర్షరీ కార్నివోర్స్ ఆర్ ద టాప్ కార్నివోర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. సో కార్నివోర్స్ ని మనము హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అన్న, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అన్న ఒకటే. ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే మనం హెర్బివోర్స్ ని తీసుకున్నాం కాబట్టి, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అనేవి హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్స్. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ఆర్ ద సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేటువంటివి ఫుడ్ చైన్ లో థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటే, సెకండ్ పొజిషన్ లో హెర్బివోర్స్ ఉంటే, థర్డ్ పొజిషన్ లో ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ఆర్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఫ్రాగ్స్ చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫ్రాగ్స్ దే డిపెండ్ అపాన్ ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే ప్లాంట్స్ మీద ఉండే డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ని ఈ ఫ్రాగ్స్ తింటాయి. అప్పుడు ప్లాంట్స్ ఏమో ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయి, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ అయిన ప్లాంట్స్ ఫుడ్ చైన్ లో. సెకండ్ పొజిషన్ లోనేమో ఆ ప్లాంట్స్ తినేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్సెక్ట్స్ తినేటువంటి ఫ్రాగ్స్ ప్రైమరీ కార్నివోర్స్, ఇవి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండరీ కార్నివోర్స్ ఆర్ ద టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. ఈ సెకండరీ కార్నివోర్స్ అనేటువంటివి బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ బోత్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఏంటి? హెర్బివోర్స్ ని తింటాయి, ఇవి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ని కూడా తింటాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆక్యుపై ద ఫోర్త్ పొజిషన్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లార్జ్ ఫిష్, స్మాల్ ఫిష్ ని తినేటువంటి లార్జ్ ఫిష్ వచ్చేసి సెకండరీ కార్నివోర్ ఆర్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే బర్డ్స్, స్నేక్స్, ఇందాక చెప్పుకున్నాము ఫ్రాగ్ ఇన్సెక్ట్ ని తింటుంది అని. సో ఆ ఫ్రాగ్ ని ఈ స్నేక్ తిన్నదనుకోండి, అప్పుడు ఇది సెకండరీ కార్నివోర్ ఆర్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ అవుతుంది. ఇది ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ప్రొడ్యూసర్ అయిన ప్లాంట్ ఉంటే, సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటే, థర్డ్ పొజిషన్ లో ఫ్రాగ్ ఉంటే, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో స్నేక్ ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ టాప్ కార్నివోర్స్. టాప్ కార్నివోర్స్ అంటే ఇవి హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కార్నివోర్స్ ఆర్ ద కన్జ్యూమర్స్ అన్నమాట. సో దే ఆర్ నాట్ కిల్డ్ అండ్ ఈటెన్ అప్ బై అదర్ యానిమల్స్. ఇంకా వీటిని ఏవి తినవు అనమాట. సో దే లై అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ చైన్. సో ఫుడ్ చైన్ లో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి, ఇవి టాప్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్, వూల్ఫ్, టైగర్, ఇలాంటివన్నీ కూడా టాప్ కార్నివోర్స్. Then regarding man, so what is man? Man is an omnivore. He depends on both plants and animals. అన్ని రకాల జీవుల్ని మనిషి భక్షిస్తాడు కాబట్టి మనిషిని సర్వభక్షక అంటాం అన్నమాట, ఆమ్నివోర్ అంటాం. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్
biotic component is decomposers. These are also known as the micro consumers. So microorganisms play a very important role in the environment or the ecosystem. So microorganisms, these feed on the dead and decaying bodies of other organisms. So other components of the ecosystem అయినటువంటి బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ లో అదర్ టూ కాంపోనెంట్స్ ఏం చెప్పడం హెర్బివోర్స్ కార్నివోర్స్ herbivores and consumers and so they are producers and consumers. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డికంపోజర్స్ అనుకున్నాం. సో డికంపోజర్స్ అనేవి బోత్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద అలాగే కన్జ్యూమర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అయితే ఇవి ఏం చేస్తాయి, అవి చనిపోయినప్పుడు డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ బాడీస్ ఆఫ్ దీస్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఫెడ్ బై దీస్ డికంపోజర్స్. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డికంపోజర్స్ గా ఉండి అవి చనిపోయినటువంటి జంతు వృక్ష దేహాలపైన ఆధారపడి వాటిలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ let us review what we have learned about this ecosystem. సో ecosystem లో మనము టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని చూసాము. దే ఆర్ అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్. నిర్జీవ జీవ అనేటువంటి రెండు కారకాలు ప్రతి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉంటాయన్నమాట. ఈకోసిస్టమ్ హ్యాస్ టూ కాంపోనెంట్స్, అబయాటిక్ అండ్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్. అబయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నాం, 3 టైప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. వాటిలో ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద అవన్నీ కూడా ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్. అలాగే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉండేటువంటి మెయిన్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. సో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్. కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ, తర్వాత నైట్రోజన్, ఇవన్నీ ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం ఇవన్నీ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ అవుతాయి. అలాగే క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, లైట్, టెంపరేచర్, సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ కాన్స్టిట్యూట్ ద అబయాటిక్ ఆర్ ద నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ రిగార్డింగ్ ద బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చి 3 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్, డికంపోజర్స్. ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఆటోట్రాఫ్స్, దే ఆర్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. నెక్స్ట్ కన్స్యూమర్స్ అంటే అవి హెర్బివోర్స్ అలాగే కార్నివోర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. హెర్బివోర్స్ వచ్చేసరికి, హెర్బివోర్స్ అంటే ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అన్నమాట. హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి వాటిని మనము కార్నివోర్స్ అనుకున్నాం. కార్నివోర్స్ లో ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి, సెకండరీ కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి, టాప్ కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్ కాకుండా థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసరికి డికాంపోజర్స్. ఈ డికాంపోజర్స్ అనేవి డెడ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటివి అన్నమాట. సో ఈ డికాంపోజర్స్ అనేవి థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ బయాటిక్ కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి. సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్. ఈకోసిస్టమ్ లో డైనమిక్ గా 2 ప్రాసెసెస్ జరుగుతాయి అన్నమాట. ఒకటి ఎనర్జీ ఫ్లో జరుగుతుంది. మనం చూసాం ప్రొడ్యూసర్స్ రేడియంట్ ఎనర్జీ అంటే సోలార్ ఎనర్జీని కన్వర్ట్ చేసి అవి కెమికల్ ఎనర్జీ అయిన ఏటీపీ రూపంలోకి మారుస్తున్నాయి. ఆ ఏటీపీ నుండే మనకి ఎనర్జీ అనేది, మొత్తం మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ అన్నిటికీ కూడా ఈ ఏటీపీనే ఎనర్జీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎనర్జీ అనేది సన్ నుండి ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఫిక్స్ అయింది. ప్రొడ్యూసర్స్ నుండి నెక్స్ట్ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్స్ లో మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్ చూసాం, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్, ఇలా నెక్స్ట్ సెకండరీ కార్నివోర్స్, టాప్ కార్నివోర్స్. సో ఇట్లా ఎనర్జీ అనేది సోలార్ ఎనర్జీ సన్ నుండి ప్లాంట్స్ లోకి, ప్లాంట్స్ నుండి నెక్స్ట్ అదర్ కార్నివోర్స్, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్, ఇట్లా నెక్స్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ లోకి
ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు కూడా యూనిడైరెక్షనల్ గా జరుగుతుంది. సో ఒక ఇకోసిస్టంలో ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఎప్పుడు కూడా యూనిడైరెక్షనల్ గా ఉంటుంది. సోలార్ ఎనర్జీ మొత్తం ఈ ఇకోసిస్టమ్ అంతటినీ కూడా నడిపిస్తుంది కాబట్టి సోలార్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ హెర్బివోర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ కార్నివోర్స్ కి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఎనర్జీ అనేది ఈకోసిస్టమ్ లో. అలాగే ఈ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి ఈ డికంపోజర్స్ కూడా వీటి నుండే ఎనర్జీ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఎనర్జీ అనేది యూనిడైరెక్షనల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ సైక్లింగ్ అనేది సైక్లిక్ ఫ్లో ఉంటుంది. అంటే జియో కెమికల్ సైకిల్స్ అంటూ ఉంటాం మనం, జీవ భూ రసాయన వలయాలు. అంటే ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ఒక ఈకోసిస్టంలో మెటీరియల్స్ అనేవి న్యూట్రియంట్స్ అనేటువంటివి సైక్లిక్ మేనర్ లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే నేచర్ నుండి ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి నేచర్ నుండి అవి ఆర్గానిజమ్స్ లోకి వస్తాయి, ఆర్గానిజమ్స్ నుండి మళ్ళా నేచర్ లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి. సో ఇట్లా సైక్లిక్ గా మెటీరియల్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎనర్జీ ఏమో యూనిడైరెక్షనల్ గా ఫ్లో అవుతుంది, మెటీరియల్స్ ఏమో సైక్లిక్ మేనర్ లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ దిస్ పిక్టోరియల్ డయాగ్రామ్. ప్రొడ్యూసర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, సన్ నుండి రేడియంట్ ఎనర్జీని ఫిక్స్ చేస్తున్నాయి ప్రొడ్యూసర్స్. సో ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్స్ కి ఈ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో కన్జ్యూమర్స్ నుంచి ఎనర్జీ మళ్ళా డికంపోజర్స్ కి వెళ్తుంది అనమాట. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ఎనర్జీ డైరెక్ట్ గా డికంపోజర్స్ కూడా వెళ్తుంది. ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ డెడ్ అండ్ డికే అయినప్పుడు వాటి నుండి డికంపోజర్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి. అంటే ఎనర్జీ ఇక్కడ యూనిడైరెక్షనల్ గా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. అలాగే న్యూట్రియంట్స్ కనుక చూస్తే మనం మెటీరియల్స్ న్యూట్రియంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ లో తయారైనటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేటువంటి కన్జ్యూమర్స్ లోకి వస్తాయి. కన్జ్యూమర్స్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవి డెడ్ అయినప్పుడు, ఇవి చనిపోయినప్పుడు వీటిలో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ని డికంపోజర్స్ మళ్ళా నేచర్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం సైక్లిక్ ఫ్లో అనేది చూడొచ్చు. న్యూట్రియంట్ పూల్ లోకి డికంపోజర్స్ ఇక్కడ ఇవి ఫిల్ చేస్తున్నాయి అనమాట. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఉండే న్యూట్రియంట్స్, కన్స్యూమర్స్ లో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ డికంపోజర్స్ మళ్ళా వాటిని న్యూట్రియంట్ పూల్ కి ఇస్తాయి. ఆ న్యూట్రియంట్ సాయిల్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనుకోండి. అంటే ఒక ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ఆర్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ ఇవి వాటిలో నుంచి కన్స్యూమర్స్ కి వచ్చిన తర్వాత కన్స్యూమర్స్ మీద డికంపోజర్స్ ఇవి వాటిని డికే చేసినప్పుడు మళ్ళీ అవి సాయిల్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సాయిల్ లోకి అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ సాయిల్ నుండి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాయి అనమాట. అంటే సైక్లిక్ మేనర్ లో న్యూట్రియంట్స్ ఇక్కడ సైక్లిక్ మేనర్ లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎనర్జీ మాత్రం యూనిడైరెక్షనల్ గా ఫ్లో అవుతుంది. న్యూట్రియంట్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్స్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి సైక్లిక్ మేనర్ లో ఫ్లో అవుతుంటాయి. సో ఎర్త్ అనేది ఒక పెద్ద జైంట్ ఈకోసిస్టమ్. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ అవర్ ప్లానెట్ ఎర్త్. సో ఇన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ you can see the flow of energy in a unidirectional manner from the sun to the producers to the consumers to the decomposers, and again from sun to the producers to the decomposers. So it is unidirectional, whereas the nutrient pool, it is in a cyclic manner. The nutrients are transferred from producers to consumers, from consumers to decomposers, and from decomposers they are again sent to the nutrient pool from which they are absorbed by the producers. So again they are flowing in a cyclic manner from producers to consumers to decomposers to nutrient pool, then to the producers, in this way. So the earth is a giant ecosystem where we have both terrestrial ecosystems and aquatic ecosystems on this earth. So if we see the terrestrial ecosystem, grasslands or forests, they stand in the first position,
And then some other ecosystems are there. Terrestrial ecosystems are of different types. There are forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, and artificial ecosystem. All these are different types of terrestrial ecosystems. Whereas aquatic ecosystem is also of different types. One is freshwater ecosystem and the other one is marine water ecosystem. So on earth we have both freshwater, which is seen in the form of rivers, ponds, etc. Whereas the marine ecosystem, seas and oceans, these constitute the marine ecosystem. And terrestrial ecosystems, once again, if you see forest area, the forest area constitutes one type of terrestrial ecosystem, and the grassland area, it constitutes one type of terrestrial ecosystem, and the desert ecosystem is another type, and the artificial ecosystem, that is the man-made ecosystem, is one of the terrestrial ecosystem. So let us recollect the functions of the ecosystem. So ecosystems have mainly four functions. First one is energy flow. This is unidirectional. Energy flow is one of the main functions of the ecosystem, and that energy flow is always unidirectional, that is from sun to producers to consumers. Next, second function of the ecosystem is the food chain. So food chain, through this food chain only, the energy is transferred from from the producers to consumers through various types of consumers. This energy is being transferred and it constitutes the food chain, food web, and the ecological pyramids. Next one is the nutrient cycling. So we have seen the cyclic flow of the materials, and this constitutes the biogeochemical cycling. So the nutrients are flowing from biotic component to the abiotic component in the nature in a cyclic manner, and this constitutes the biogeochemical cycling. And the fourth function of the ecosystem is the ecological succession. So in the next classes, we will explore all these four functions of the ecosystem in detail. So in conclusion, I would like to recollect you what you have learned today. We have learnt about the components of the ecosystem, that is the biotic and abiotic components, and these biotic and abiotic components make up the ecosystem, and these both biotic and abiotic components react among themselves, they impact each other, and the relation between these biotic and abiotic components constitute the ecosystem. For successful functioning of the ecosystem, there must be the exchange of these biotic and abiotic factors. So the exchange of materials between these biotic and abiotic factors constitute the ecosystem. So I hope you have understood the fundamentals on the concept and the components of the ecosystem. So I would like to refer you some reference material for this environment and ecology, that is Shankar IAS or PMF IAS environment book, Ecology and Environment by P.D. Sharma, Biology NCERT class 12th environment related topics, Environmental Ecology, Biodiversity and Climate Change by Pratyogita Darpan, and Environment for Civil Services by Tata McGraw-Hill. And I would like to refer some magazines: Down to Earth, PIB, Hindu, Indian Express. So these should be referred for updated information. So I would like to thank you and I wish you happy learning.